जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यानी चैनल को स्वागत। आज आम 5th सेमिस्टर पढ़ा ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम गोटे क्लास हो सारी नेक्स्ट क्लास एथिरे आम आरंभ करिया ओडिया भाषार उत्पत्तिर समय। तेबे जो भाषा तत्वविद मैंने अच्छा जो मैंने भाषा उपर गवेषणा कर अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषा गुड़िक स्वतंत्र गोटे 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 भाषा परिवार विकसित होती एवं यही जो भाषा परिवार विकास दृष्टि से माने ख्रीष्टीय 10वीं शताब्दी को धार्य करमती आसामिया बंगला ओडिया बिहारी पंजाबी सिंधी मराठी और हिंदी यही सब भाषा को प्राचीन जुगर अर्थात ख्रीष्टीय 10वीं शताब्दी ख्रीष्टीय 15 शताब्दी मध्य जुग है ख्रीष्टीय 15 शताब्दी ख्रीष्टीय 18 शताब्दी शेष और आधुनिक है 19 शताब्दी वर्तमान पर्यंत ये सब रोचे ओडिया भाषार उत्पत्तिर समय संबंधी सूचना माने ओडिया भाषा उत्पत्ति है जो विकास क्रमटा यही भाव में तेज ओडिया भाषा सृष्टि संबंधी अनेक गुड़े मत देखा मिले। बंगला भाषा भी डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी से कहती जे ओडिशार शासक चतुर्थ नरसिंह देव तंबापटा जो अनुशासन 1395 से ओडिशार प्राचीनतम रूप देखा मिलता। डॉक्टर परेश चंद्र मजुमदार तांका मतरे हिस्टोरिकल फोनोलॉजी ऑफ ओडिया से दर्शाई जे ओडिया भाषा ख्रीष्टीय 10वीं शताब्दी 1100 शताब्दी मध्य सृष्टि होती। से भली सत्यनारायण राजगुरु से मध्य समय स्थिर कर ख्रीष्ट पूर्व चतुर्थ पर जो पुंड्र उत्कल कलिंग मेखल मान उड्र माने समान स्तर रे थिले। आ प्राचीन बौद्ध धर्मगत अपादान रे ओडका बा ओड्र जाति नाम लेखा से सूचाई। हाथीगुंफा शिलालेख से पाली भाषार परवर्ती विकसित रूप ओडिया भाषा को ग्रहण कराई कलिंगर लोक मैंने जो प्रचलित भाषा कहते सेटा पाली भाषा परवर्ती समय होता। अशोकर जो धर्मलिपिर भाषा सह खारबेल शिलालेखर भाषार बहु सामंजस्य रही जहाँ किसी सामान्य पार्थक्य रही केवल समयगत व्यवधान हेतु कहुई। सेमती कलिंगर जो पारिपार्श्विक अंचल रही मगध बंग कोशल एथिरे जो प्राकृत भाषा प्रचलित थिला से भाषा मान द्वारा अशोक तथा खारबेल समयर जो भाषा प्रचलित थिला ता ओडो प्राकृत प्रभावित होइथिबा संभव बोली कहुई। सेमती बेणी माधव पाढ़ी से मध्य देइछन्ति सूचना जे 1म शताब्दी समय जो भाषा थिला ताहा कलिंग उत्कल कौशल प्रचलित थिला। प्रथम यही प्राकृत भाषा मागधी प्राकृत सहित मिसिकी थिला। तापरे मार्कंडेय जो प्राकृत सर्वस्व रही से उड्र मागधी बा उड्र मागधीर सूचना देइछन्ति। एई भली भाबरे जो गवेषक मानकर मत रही से अनुसार से माने कई 1300-1400 शताब्दी कहला बेले कई 10वीं और 1100 शताब्दी कहते। बेणीमाधव पाढ़ी कहते ख्रीष्टपूर्व 600 रु ख्रीष्टपूर्व 400 मध्य ओडिया भाषार सृष्टि होती। अनेक गुड़िए मत भाषा तत्वविद आमको देखा मिली किंतु समस्त मत को एकत्रित करी गोटे सिद्धांत जो स्थिर कराई से सिद्धांत होची ओडिशा को आर्य मानकर आगमन और ओडिशार आर्य मानकर आर्यीकरण प्रक्रिया यही उभय वैदिक जुगर आरंभ होईची एवं ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी बेलू समाप्ति घटी संभव बोली से माने अनुमान कर। ख्रीष्टीय 3य शताब्दी रे अशोकर जो धौली आ जौगड़ शिलालेख से प्रथम ओडिया भाषा देखा मिली तेणु सेटा ओडिया भाषार प्रथम आत्मप्रकाशर संभव बोली ग्रहण करा। ख्रीष्टपूर्व 3य रु ख्रीष्टपूर्व 1000 हाराहारी दीर्घ 1300 वर्ष ओडिया भाषार जो आत्म प्रतिष्ठार समय रही आउ 1100 रु 11 एकादश शताब्दी और द्वादश शताब्दी ओडिया भाषा निजको
ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ପାଲି ବା ମାଗଧୀ ଆଉ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ଜୈନ ପ୍ରାକୃତ ବା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଆଉ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ମାଗଧୀ, ଖାରବେଳଙ୍କର ଶିଳାଲେଖର ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଆଉ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଅପଭ୍ରଂଶ ସହିତ ସେହି ସମୟର ଅମାର୍ଜିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଅମାର୍ଜିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ କିଛିଟା ତା ଅପେକ୍ଷା ମାର୍ଜିତ ଆଉ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଆଉ ଟିକେ ମାର୍ଜିତ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ କ୍ରମୋନ୍ନତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ସ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା ପରିବାର। ଏହି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ସେଇ ଭାଷା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଚୀନା ତିବ୍ବତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଫିନୋ ୟୁଗ୍ରୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ଭାଷା ପରିବାର, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର, ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ଏମିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଭାଷା ପରିବାରକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ସେଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆସିବା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଯାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା ପରିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପୁଣି 11 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନୀୟ, ଇରାନୀୟ, ଆର୍ମେନୀୟ, ଆଲବେନୀୟ, ବଲ୍ଟୋସ୍କାଭିୟ, ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍, କେଲ୍ଟିକ୍, ଜର୍ମାନୀୟ, ତୋଖାରିଆନ୍, ହିଟାଇଟ୍। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ଯେଉଁ PDF ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଆଉ ୟୁରୋପୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଏକ ଶାଖା ଭାରତ ଇରାନୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା କଥା ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ କିଭଳି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ତାକୁ 3 ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏସୀୟ, ଦାର୍ଦିକ ଆଉ ୟୁରୋପୀୟ। ଏସୀୟ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାଷା ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାର୍ଦିକ ରହିଲା ସିନା ଆଉ ଚିତ୍ରାଳୀ ଭାଷା ସେଥିରେ ରହିଛି, ତାର କୌଣସି ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାଟାକୁ ବିବାହୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ହେଲେନିକ୍, ଆଲବାନିଆନ୍, କେଲ୍ଟିକ୍, ଟିଉଟୋନିକ୍। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ୍। ତେବେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ଇଂରାଜୀ, ଜର୍ମାନ, ଫରାସୀ, ସ୍ପାନିଶ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଇଟାଲୀ ଭାଷା। ଆଉ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପାରସିକ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଭାଷାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପାଲି ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସେମାନେ ରହି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଆଗମନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା
ବହୁକାଳ ପରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ପ୍ରଥମ କାଳରେ କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରେ ତାହା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା। କେତେ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କଥିତ ଭାଷା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା କଥିତ ଭାଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତେଣୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆମେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ରମ ବିକାଶଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଇରାନୀରୁ ତାର ଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଇରାନୀ ଭାଷା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଇରାନୀ, ପିଶାଚୀ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଭାଷା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି 5 ଭାଗରେ, ଉଦ୍ଦିଚ, ପ୍ରତୀଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟଦେଶୀୟ, କୋଶଳୀୟ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ। ତାପରେ କୋଶଳ ଭାଷା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଆଉ ମାଗଧୀ। ତାପରେ ମାଗଧୀ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରେ। ସେଇ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀ, ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀରେ ରହିଲା ଭୋଜପୁରୀ ଭାଷା, ମଧ୍ୟମ ମାଗଧୀରେ ରହିଲା ବିହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଗ୍ରାଫରୁ ତୁମମାନେ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବ। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପଭ୍ରଂଶ ସୌରସେନୀ ଓ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ମିଶ୍ରଣରେ କାଳକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ହେଲା। এই ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ହେଲା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସୌରସେନୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ପୈଶାଚୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଆଉ ମାଗଧୀ। ତେଣୁ ମାଗଧୀ ଭାଷାରୁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଅପଭ୍ରଂଶ ହିଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନନୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭାରତ ଇରାନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଗୋଟେ ବଂଶବୃକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ କେମିତି ତା 3 ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଏବଂ ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ତାକୁ ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିକି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ନୋଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ତାହେଲେ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରଖିଲି।